are the ingredients. I'm going to tell the measurements. அது கசப்பு வந்துரும். We'll get bitterness if you had fenugreek seed more. Okay, so don't forget the measurements. And hing we can add as much as we want. Okay, fry all those ingredients. Don't burn the spices. Okay. Hi, welcome back to Savi's Kitchen Creation. Today we are making sambar powder. Most of them were asking me how I'm making a sambar powder. So today I'm showing the recipe for making a sambar powder. நம்ம sambar powder பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு நான் வெரைட்டி மஞ்சள் 100 கிராம் எடுத்துர்க்கேன். I've taken 100 grams of turmeric, shallow fry everything, all these spices which I'm showing. Okay, turmeric was taking long time to get fried, so I'm making a small pieces of it. பெருசாக இருக்கு இல்லையா, ஸோ ரொம்ப டைம் எடுத்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை சின்ன சின்னதாக பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிடுவோம். ஸோ கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆயிடும். சரியா, நான் சின்ன சின்னதாக பீஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அது பெருசாக இருந்தால் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்துகிட்ருக்கு. அதனால தான் மஞ்சள் நல்லபடியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நீங்கள் அந்த புகையே பார்க்கலாம். தீயில் நல்ல ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ் அந்த மஞ்சளோட வந்துட்டுருக்கு. சரியா, இட் இஸ் nicely fried, so we will remove the turmeric. Now I'm frying pigeon pea, தவரம் பருப்பு 100 கிராம். இதுவும் நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணணும். சரியா, மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க. நல்லபடி ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்துருவோம். உளுந்து 100 கிராம்ஸ், உடிட் டால் பிளாக் கிராம். அதுக்குள்ளே உளுந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ பி கேர்ஃபுல். அந்த பச்சை வாசனை பூரை மட்டும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். சரியா, you will have that raw smell in all the note of the grams, so fry until that raw smell. நல்லபடியாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. எடுத்துருங்க. கடலை பருப்பு பெங்கால் கிராம் 100 கிராம்ஸ் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இது எடுத்துருவோம். சீரகம், cumin seed. Cumin seeds have got fried and wonderful fragrance are coming. Melagu, pepper 100 grams. See, a few people make in a different way. I'm making my mother's recipe. நல்லபடியா வெயில காய வச்சு நம்ம இப்படி வறுத்து வச்சா ரொம்ப நாளைக்கு அது வண்டு எதுவும் வராமல் நல்லபடியாக கெடாமல் இருக்கும். அதனால தான் நம்ம வெயில காய வச்சு நல்லபடியாக ஒரு சிம்மில் ஒரு ஃப்ரை பண்ணி அப்புறமா நம்ம பவுடர் பண்ண கொடுப்போம். சரியா, மெழுகும் நல்லபடியாக ஃப்ரைட்ஸ். அந்த மெழுகோட காரம் வந்துட்டு அப்படியே ஏறுது. கடுகு, மஸ்டர்ட் in the கடாயி. You can see that crackling sound. Nice, na? I just love it. So I stop stirring, it makes noise. See? I don't know whether you are able to hear or not. I'll start stirring. Please stop. Noise? Yeah. Cling sound. Vendio, fenugreek seed. This is only 50 grams. Don't exceed more than this. You can give bitterness, so you should not add more. Don't burn this fenugreek seed. நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது அது தீந்துடுச்சுன்னா அது ரொம்பவே கசப்பு தன்மை வரும். When you burn it, it will give more bitterness. So just lightly fry and remove it. Don't fry it for a long time. We'll just remove this. இது ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம். நம்ம வெந்தயத்தை ஸ்லைட்டாக பண்ணிக்கிட்டா போதும். பச்சை அரிசி, raw rice. You may thinking why I'm adding rice. Is that most of the people will be not knowing. We add this rice and other spices for flavor, and the rice for just for thickness when we are making sambar. இங்கே அரிசி பார்த்தீங்களன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம போடும்போது வேறு மாதிரி இருந்தது, ஃப்ரை ஆகிட்ட பிறகு வேறு மாதிரி இருக்குது. சரியா, எடுத்துருவோம். பெருங்காயம் நான் கட்டி எடுத்திருக்கேன். This is hing. I've taken a stone formed. You will get even in a powder form. You can use that also. If you are using powder form, no need to fry. You can, after making a chili powder, you can get it home and mix that hing powder in the masala. Okay, when you are using this kind of hing, you have to fry it, then add it in the spices and then make a powder. Fry எடுத்துருவோம்.
all these spices are fried. You may thinking how we will come to know whether it is fried or not, right? So see, when you press it, it will become soft and you can make a powder of it. See? Okay. தனியா 1 கிலோ இருக்கு. ஃப்ரை பண்ணிடுவோம். Coriander seed 1 kg. இப்போ நீங்கள் இது மசாலா நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா நான் இந்த சொல்கிற குவான்டிட்டி வந்துட்டு அப்படியே டிவைட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ கம்மி பண்ணிக்கேங்க, சரியா? அப்படி உங்களுக்கு பண்ண வரலன்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ப்ராப்பர் எவ்வளோ குவான்டிட்டிக்கு உங்களுக்கு வேணும் நீங்களேன்னா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுவேன், சரியா? நான் இது வந்துட்டு நல்லா சன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எங்களோட டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு 43, 44, 45 அப்படி போயிட்டுருக்கு. ஒரே ஒரு நாள் தான் நான் சன் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது இந்த வாட்டி. ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ் வர மட்டும் நீங்கள் நல்லபடியாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. யூ வில் ஹாவ் அ வண்டர்ஃபுல் ஃப்ராக்னன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் கொரியண்டர் சீட்ஸ். எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. 1 கிலோ தனியா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம ரெட் சில்லிஸ் ஃப்ரை பண்ணிடுவோம். 1 kg ஆஃப் ரெட் சில்லி. நம்ம மிளகாய் இந்த மாதிரி க்ளீனாக எனக்கு கிடைக்கல, இந்த மாதிரி தொட்டு இருந்தது. ஸோ சன்ரைட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போது 1 கிலோ வாங்கினேன். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பிறகு எவ்வளோ இருக்குது தெரியாது. இந்த ரெட் சில்லி பேர் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குது. இந்த பேர் வந்துட்டு லவங்கி. 2 டைப் ஆஃப் ரெட் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் இன்னும் ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும். அதனால நான் இந்த சாம்பார் பவுடர் ஆஃப்டர் 2 இயர்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லாஸ்ட் இயர். அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு மம்மி கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் போக முடியல, நானே பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபினிஷ் ஆகிட்டு இருக்கு நான் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அம்மா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஐ தேங்க் டு மை மோம் to give me a sambar powder every time whenever it is shortage. ஆனால் என்னென்னா பக்கத்தில் இல்லை, அம்மா ரொம்ப தொழுவில் இருக்காங்களா. ஸோ இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டேக் சம்திங் ஃப்ரம் அ மோம். ஸோ இயர்லி ஒன்ஸ் எப்பயாவது அம்மா இங்கே வந்தப்போ இல்லை நான் அங்கே போனப்போ தான் ஏதாவது கொண்டு வர முடியும். ஸோ எப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ தேங்க்யூ டு ஹர். இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். நம்ம ரெட் சில்லிஸ் ஃப்ரை பண்ணி எல்லாமே பண்ணுறது. எங்கள் அம்மா வந்துட்டு காலங்காத்தில் எழுந்திரிச்சு எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஆனால் எனக்கு இப்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. மோஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரை பண்ணி. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குல்ல, ஸோ அது காரம் ஏறின்னு இருக்கு தலைக்கு. சாரியா. ஸோ லாஸ்ட் பேட்ச் ஆஃப் ரெட் சில்லி ஃப்ரைட் ஆல்மோஸ்ட் finished. See, it should crack like this. Okay. Bedige chili use பண்ணிட்டிருக்கேன். Bedige 100 grams and Kashmiri chili 100 grams for the color. Difference between Bedige and Kashmiri you can see. நம்ம Bedige வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குது and நீளமாக. அண்ட் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி வந்துட்டு சேம் அதே பேட்டர்னில் தான் இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப குண்டாக இன்னும் டார்க்கிஷ் ரெட்டாக பெருசாக இருக்கும், சரியா? ஸோ த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி அண்ட் Bedige is Bedige will be thin and a little bit wrinkles and Kashmiri will be thick and little bit bigger. You can குண்டு மிளகாவும் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு 50 grams இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Round chilies, even this is a very spicy one, 250 grams. Not 250 grams, just 50 grams, okay? Complete fry பண்ணியாச்சு. Frying the curry leaf finally. You know, நல்லபடியாக ஃப்ரையாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம அதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுட்டேன்னா அது நல்லபடியாக கிறிஸ்பி ஆயிடும். இப்போயே உங்களுக்கு தெரியுது அது பவுடர் ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் அப்படியே அந்த சூட்டுக்கு விட்டுட்டா செம்மையாக ஃப்ரை ஆயிடும். ஓகே, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இது எல்லாமே கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர மட்டும் நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம். கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சர், தென் வி வில் give it for grinding, that too in a traditional way. இது கம்ப்ளீட்டாக ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்தாச்சு. வெறும் அந்த தனியாவும் அந்த
அந்த ட்ரை சில்லி மட்டும் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர மட்டும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்தாச்சு. இப்போ நான் மில்லுக்கு போயிட்டு அரைச்சிட்டு வரேன். அந்த மில்லில் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் இதை அரைப்பாங்க. நான் அதுவும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். They will grind it in a traditional way. I will show you that also. Okay, now I am taking this to a mill. Now the noise is more. It's a traditional method they are doing it. Can you see? I will show you other one. Here they take only 3 kg, 5 kg, and here you go only 10 kg. So this machine is only for huge quantity. நல்லா அடிச்சு அடிச்சு எடுப்பாங்க. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ இருக்கு. 1 2 3 4 5 6 இருக்கு. ஓகேயா, இது ஒரு 15 to 20 kgs குவான்டிட்டி இருக்கும். அது அப்படியே இங்கே ஜலிப்பாங்க. இப்போ எல்லா குவான்டிட்டியும் கம்மியாக இருக்குது, அதனால அவங்க இந்த மிஷின் ஆன் பண்ணல. நான் வந்தப்போ இந்த மிஷின் ஆனாக இருந்தது. தனியாக 3 கிலோ மிஷின் வேறு இருக்குது, 5 kgs and 7 kgsக்கு மெஷின் வேறு இருக்குது. பார்த்தீங்களா, இதை எடுத்து அப்புறமா அங்கே ஜல்லிப்பாங்க. ஆனால் இப்போ பாருங்கள் எல்லா மெஷினே அட்டாச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அந்த அங்கிள் இங்கே இருப்பாங்க பாருங்கள். இது வந்துட்டு அந்த பேம்பு தொடுப்போ வச்சுட்டு அதை தள்ளிட்டே இருப்பாங்க உள்ள. சரியா, நம்ம டர்ன் இன்னும் வரல, நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வெளியே எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் காலங்காத்தில் வந்திருக்கேன், வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ரேட் போட்டிருக்கா. Our turn has come, a very small quantity, so he is using this. It will take time, so we'll come later. Please, I will wait outside. It's too hot, sun. You want guess the time? No, it's just 8:30 in the morning. After 10 minutes, wonderful fragrance is coming. But rest of the masala, there is no fragrance. Only I am making sambar powder. I'm very proud of me. Yay! Another 5 minutes. Done. உங்களுக்கு தெரியுமா, வெறும் நம்ம சாம்பார் மசாலாவில் மட்டும் தான் நல்லா வாசனை கம்மன்னு தூக்குது. மித்த மசாலா எல்லாம் வந்துட்டு பிளாங்காக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க அதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணல, டைரெக்டாக ஷாப்பில் இருந்து கொண்டு வந்து டைரெக்டாக கொடுத்துட்டுருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன மசாலா பண்ணாலும் we have to fry the ingredients, then make a powder. So it will give you wonderful fragrance as well as the taste. Okay, please note this. We are pouring oil in it, in the masala. Almost done.
he will pack like this and give it to us only. And rest of the things he will pack in a different cover. See, all we added 1 kg chili powder, chilies, 1 kg dhania, and rest of all the ingredients 100 grams. Salt has come 3 kg and 85 grams, 75 grams. So finely powdered. Thank you to him. And the shop name is, so this is the shop name. So anybody want to make masala, you can come to him. He makes wonderful masala, very fine. வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக நம்ம இப்படி பண்ணி வச்சுருவோம். ஸோ தட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். சரியா? ஒரு ஹேர் டைட்டில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். ஐ வில் ஷோ யூ ஹவு டு ஸ்டோர் இட் ஆல்சோ. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லபடியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கேன்னா, ஸோ நீங்களும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. ஸ்ப்ரெட் லைக் திஸ் ஃபார் 5 to 10 minutes and then we will store it. So I am storing that for daily use. And the rest of the things, it will go in the big container, a glass container. So you can store however you want, but make sure it is a airtight container. இந்த சாம்பார் பவுடர் ரெசிபி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கு. என்ஜாய் திஸ் சாம்பார் பவுடர் மேக்கிங் அ சாம்பார். Please like, share and comment. See you in the next video. Bye bye.